Hare Krishna, warm welcome for today's Bhagavad Gita session. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnanaganṣalakaya Sakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayyam Tadandi Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sakrajatam Sagakana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaitam Savathudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagakana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं तारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि विधुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாரும் நம்ம 3 முறை சேர்ந்து மகாமந்திரம் சொல்லலாம். இந்த அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्णा 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 Krishna कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे Hare हरे Hare, रामा Hare हरे Rama, रामा Hare रामा Rama, रामा Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे Hare हरे Hare, रामा Hare हरे Rama, रामा Hare रामा Rama, रामा Rama हरे Rama, हरे Hare हरे Hare, कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, हरे Hare Rama, रामा Hare रामा Rama, रामा Rama हरे Rama, हरे Hare Hare, हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare Krishna. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 7வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவை பற்றி சொல்ல போறாரு. ஸோ நமக்கு தெரியும் பகவத்கீதையில வந்து முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து எதை பற்றி சொல்லுது? எந்த யோகத்தம்? யாராவது தெரிஞ்ச ஆன்சர் தெரிஞ்ச சாட்ல போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 6 அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி சொல்லுது. இப்போ 7லேருந்து 12 அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பற்றி சொல்லுது. கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஆஹ் ஞான யோகத்தை பற்றி சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜீஸ் மாதாஜீஸ். ஓகே. ஸோ இன்னிலேருந்து நம்ம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் உள்ள போகிறோம் இல்லைங்களா? ஏதாவது இந்த பக்தி யோகன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுள் ஏன் நடுவில் வச்சிருக்காருன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷியஸ். அதனால நடுவில் வச்சிருக்காரு. நம்ம வந்து ஒரு பொருள் தங்க பொருள் ஏதாவது வாங்கணும்னா ஒரு பாக்ஸில் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு மேலே ஒரு முச்சு இருக்கும், கீழே ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்கும். அதில் பத்திரமா தான் நம்ம தங்க மோதிரமோ தங்க கம்பலும் வைப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது, சிறப்பு வாய்ந்தது, உன்னதமானதுன்றதுனால பகவத்கீதையில நடுவில் 6 அத்தியாயங்களா வச்சிருக்காரு. ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம சாண்ட்விச் சாப்பிடுவோம், மேலே ஒரு பிரெட் துண்டு இருக்கும், கீழே ஒரு பிரெட் துண்டு இருக்கும், நடுவில் என்ன இருக்கும்? வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ். அந்த பிரெட்டை துண்டை காட்டிலும் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து ரொம்ப ஊட்டச்சத்து உள்ளது. அதை தான் நடுவில் வச்சிருக்காங்க. அது மாதிரி தான் பகவான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தி யோகத்தை வந்து நடுவில் வச்சிருக்காரு. ஓகேங்களா? இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ், நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நேற்று என்ன பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பரிந்துரைக்கிறாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? 8 விதமான அங்கங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி மூச்சு சுவாச பயிற்சி பண்ணி மனசை வந்து கடவுள் மேலே நிலை நிறுத்தி தியானம் பண்ணி சமாதி நிலைக்கு போகிறது. 8 நிலைகள் பார்த்தோம். யமன்னா தனக்கு விதிக்கப்பட்ட நியமங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது. நியமன்னா சோஷியல் சோஷியலில் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறது யம நியம. ஆசன அப்புறம் வந்து எப்படி உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து எது மேலே உட்காரணுன்றது பார்த்தோம். அதுக்கடுத்தது பிராணாயாமா மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும். பிரத்யாகார உணவு கட்டுப்பாடு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கடுத்தது வந்து தானம் தாரணை தாரணை தியானம் அண்ட் சமாதி இல்லைங்களா? சமாதி நிலை இந்த இது வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு தனியான இடத்துக்கு அவன் போகணுன்றதை பார்த்தோம். ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் வந்து அதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டன்றதை பார்த்தோம். அர்ஜுனனே வந்து இந்த அவர் கிருஷ்ணர் சொன்னால் கூட என்னால் இது முடியாதுப்பா எனக்கு வேண்டான்னு சொல்கிறார். ஏன்னா மனசை வந்து கஷ்டப்படுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மனசு வந்து சஞ்சலமானது, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல மாறிட்டே இருக்கும் இல்லையா? நான் வேணும்னா காற்றையே அடக்கிறேன், இந்த விஷயத்த என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறார் இல்லையா? ஆஹ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து சரி கொஞ்சம் பக்தி பண்ணவன் கொஞ்ச நாள் பண்ணா அப்புறம் விட்டுட்டான்னா அவனுடைய நிலை என்னாச்சு? அவனுக்கு வந்து லாபம் தான் இருக்கும். அதாவது உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறப்பான், செல்வந்தர்களுடைய நடுவில் பிறப்பான் அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்னும் கொஞ்ச நாள் பக்தி பண்ணவன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிகள் உயர்ந்த கற்றறிந்த பிராமணர்களுடைய குடும்பத்தில் பிறப்பாருன்றதை பார்த்தோம். ஸோ எங்கே பக்தியை விட்டோன்னா அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலான்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுலே வந்து சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நேத்தே வந்து அடைத்தளம் போட்டார் இல்லையா? ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தியாயத்தில் மொத்தம் 25 ஸ்லோகங்கள். இதை வந்து 4 பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவின் மகிமை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது 4லிருந்து 12 ஸ்லோகத்திலேருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றி அறிவு பற்றி பார்க்க போகிறோம். 13லிருந்து 19 வரையும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து தேவர் வழிபாடுகள் சொல்லிட்டு கடைசி 5 ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளே வந்து பேசுகிறார். ஓகேவா? ஸோ புருஷோத்தம பகவானே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। படிக்கட்டுமா முதல் ஸ்லோகம்? படிங்க மாதாஜி. अच्छा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல போறாரு? உன் மனசை எங்க வைக்கணும்? என் மேல வந்து பற்றுதல் வைக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது
அவரை பத்தி முழுமையான உணர்வு வச்சுக்கணும். அதுக்கு பிறகு வந்து யோகத்தை பயிலணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி பண்ண உனக்கு வந்து என்ன ஆகும், முழுமையான அறிவு கிடைக்கும். அந்த முழுமையான அறிவை பத்தி தான் உனக்கு சொல்ல போறேன், நீ கேளு அர்ஜுனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம இன்னும் வேற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமோ இல்லையோ அதை பத்தி நான் உனக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। विज्ञानम दे अहम स विज्ञानम इदम वश्याम यशेषदग यस् इज्ञात्मा नेह भूयो अन्यस् इज्ञातव्यम अवसिष्यते। ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவுமே இருக்காதுன்னு சொல்றார். சோ இந்த ஞானம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல ஞானம் எடுத்துட்டு ரெண்டு வகையான ஞானம் இருக்கு. யாராவது சொல்றீங்களா என்னென்ன அதுன்னு? ஓகே. பௌதிக ஞானம், அப்புறம் வந்து ஆன்மீக ஞானம், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் அண்ட் மெட்டீரியல் நாலேஜ் இல்லையா? ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டிகிரி படிக்கிறோம், அதாவது எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் வந்து அதை படிச்சுட்டேன், அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணலாம், எம்டி பண்ணலாம், எம்டி பண்ணிட்டு டிஎம் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? அதே வந்து எம்எஸ் பண்ணேன்னா அதுக்கு பிறகு எம்சிஹெச், அது மாதிரி உயர்ந்த டிகிரி என்னன்றது இது இருக்கு, அதை படித்து முடிச்சிடும். அதே மாதிரி அப்போ அவன் படிச்சிருந்தானா அதுக்கு ஏற்ற ஞானம் அவனுக்கு கிடைக்கும் இல்லை? அது மாதிரி ஒவ்வொரு பிரிவினால இருக்குது அது மாதிரி. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் என்ன சொல்கிறாரு, நான் வந்து சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இது அறிஞ்ச பிறகு உனக்கு அறிய வேண்டிய எதுவுமே இருக்காதுன்னு சொல்றாரு. எப்படி எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறவங்க வந்து எம்டி படிச்சுட்டு டிஎம் படிக்கிறவங்க ஹையஸ்ட் டிகிரி அங்கே ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. எனக்கு வேற விஷயம் டிகிரி தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். ஓகே. ஸோ அது மாதிரி உனக்கு நான் இப்போ என்னென்ன சொல்ல போறேன்னா சாதாரண அறிவை மாத்திரம் இல்லை, தெய்வீக அறிவத்தையும் நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ அந்த அறிவை வந்து பெறறதுக்கு வந்து ரெண்டு வழி இருக்கு. ஒன்று வந்து ஆரோகண முறை, இன்னொன்று வந்து அவரோகண முறைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஆரோகண முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளா ஒரு பொருளை எடுத்து எடுத்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூகிச்சு யூகிச்சு கண்டுபிடிச்சு படிக்கிறது தான் வந்து ஓகேங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைபாடுகள் இருக்கக்கூடியது, முழுமையானது அல்ல. அதே அவரோகண முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விஞ்ஞானிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுறாங்க. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் போட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஃபெயிலியர் ஆன பிறகு அது வந்து எதையுமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஈவன் நம்ம ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறோம், ஒரு தலைவலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாத்திரை போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் மாத்திரை எழுதி கொடுக்குறாரு. அந்த மாத்திரை என்ன பண்ணும், அந்த தலைவலியும் குணப்படுத்தும், அதுக்கு ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இருக்கு இல்லையா? நிறைய நாள் எந்த ஒரு டேப்லெட்டை சாப்பிட்டாலும் நமக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். ஆனால் இதை கண்டுபிடிச்சது மனுஷன். மனிதனுடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது, அதனால அவனுடைய ஞானமும் குறைபாடு உள்ளது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதே அறிவு வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையானவர். ஓகேவா? முழுமையானவர், அவர்கிட்ட வரக்கூடிய அறிவு வந்து முழுமையானது, அதில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லைன்னு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? எப்படி வந்து ஒரு அருவி மேலேருந்து கீழே கொட்டுது இல்லையா, அது மாதிரிதான் நம்ம கடவுள்கிட்ட இருந்து பெறக்கூடிய ஞானம் வந்து அவரோகண முறைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளா ஒன்று யூகிச்சு யூகிச்சு கண்டுபிடிச்சி படிக்கிறத விட ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவால சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை நம்ம ஏத்துக்கணும். ஓகேவா? அப்பதான் நம்ம என்ன ஆகும், பக்குவமானவர்கள் ஆக முடியும்ன்றத வந்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டதே கொலும் கொண்டதே காட்சின்னு இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும்னா கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும், அதே கிட்ட போய் பார்த்தா தான் அது என்னன்றது நிஜமாக தெரியும் இல்லையா? நிறைய நேரத்தில் இந்த பாம்பை கயிறாவும் கயிறை பாம்பாவும் ஏமாந்து போயிருப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம புலன்கள் குறைபாடு உள்ளதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால என்ன ஆகணும், பகவானால கூறப்பட்ட விஷயத்துல வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டோம். எப்படி அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுத்தாரோ நம்மளும் வந்து பகவத்கீதையில வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வார்த்தைகள் இருக்கு, அப்புறம் நம்ம பிரபுபாதா வந்து அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காரு. அவர் அந்த வார்த்தையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் இல்லையா? அவர் மறைஞ்சாலும் அந்த வார்த்தைகள் மூலமா நம்ம கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்றாரு. ஸோ அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஷா குருவா இருந்து நம்மளை வந்து கைட் பண்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. கார்த்தி பிரபு, மனுஷ்யான மாதாஜி எல்லாரும் டர்ன்ஸ் எடுத்து படிங்க மாதாஜி. ஹலோ. मदर्जी படிங்க பிரபு. मनुष्य सगरेषु कश्चित् यदिति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिन् मां वेदि तत्पद हरे कृष्ण मदर्जी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, கமலா மாதாஜி, வேணி மாதாஜிக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க, இல்லை கால் பண்ணுங்க மாதாஜி. அவங்க யாருக்கு நேற்று வந்தாங்க, மாதாஜி? வரவே இல்லை இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு, மனுஷ்யானா என்ன, மனிதன் இல்லையா, சகஸ்ரேஷுனா 1000 இல்லையா. ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் மேரத்தான் ரேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டி, ரன்னிங் ரேஸ் போட்டியில வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆரம்பத்தில் நிறைய பேர் கலந்துக்கிறாங்க. அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ல பாருங்க, நிறைய பேர் கலந்துக்கிறாங்க. ஆனால் முடியல வந்து இறுதியில வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்றது ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்குது இல்லையா. அது மாதிரி மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித் எததி சித்தையே, அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா யார் வந்து பக்குவம் அடைகிறாங்க, யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து என்னை வந்து உண்மையா புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது இன்னும் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம குரூப் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் நாள் அதுல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து கால் பங்கு ஜனம் தான் வருவாங்க. அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் போக போக என்ன ஆகுது கட்டாயிருது மதர்ஜி. இல்லையா, கம்மியாகுது இல்லையா. அது மாதிரிதான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இந்த வார்த்தை உண்மைன்றது தெரியுதா. ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான் இல்லையா. சோ இது வந்து ரொம்ப விசேஷமான விஷயம் இல்லையா. இது ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் நம்ம வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்குது இல்லையா. நம்ம வந்து ஏதாவது கை கெட்டினது வாய் கெட்டாம போச்சுன்னு சொல்லுவாங்களா. ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரால அட்டன் பண்ண முடியல, கால சூழ்நிலை. அப்படியேப்பட்டவர்களுக்கோசம் நம்ம எல்லாரும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும். யாரோ ஒருத்தங்க பிரார்த்தனை நமக்கு பண்ணதுனால தான் நமக்கு வந்து இந்த சத் சங்கத்துல இருக்கோம். இப்ப எல்லாருக்கோசம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை மகா மந்திரம் சொல்லலாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மணவாளன் பிரபு, ராம் பிரபு, ஹரே ஆறுமுகம் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருக்கோசம் நம்ம சேர்ந்து ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஒரு முறை எல்லாரும் மகா மந்திரம் சொல்லலாம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ராமா ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே 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 கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. ஆ, சரி. இது மாதிரி இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ யாரோ ஒருத்தர் தான் அவரை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவரே சொல்றாரு, உனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம் வேணுமோ அதை நான் உனக்கு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ராம் பிரபு, மணவாளன் பிரபு. Can you give me your mobile number? ஹரே கிருஷ்ணா. மொபைல் நம்பர் கொடுக்கல. ம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி, ஸ்லோகம் படிங்க. யார் படிக்க போற? भूमिर् आवो आणला वायु कं मनो बुद्धिर्येव च अहङ्कार इदीयं मे पिन्न प्रकृतिरष्टधा. இங்க என்ன சொல்றாங்க, பூமி ராப்போ அனலோ வாயு. இது எங்கேயாவது படிச்சிருக்குமா நம்ம? நம்ம எங்கேயாவது ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல படிச்சிருக்குமா? பூமி ரப்போட் அலோ வாயு என்ன குறிக்குது, பஞ்சபூதங்களை குறிக்குது. நம்ம உடம்பு வந்து ஸ்தூல உடம்பு எதனால ஆனது, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இல்லையா. கம்மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இதயமே அப்படின்னு சொல்றாரு. அது என்னது, சூக்ஷ்ம உடம்பு. மனம் புத்திர் அகங்கார, அதுதான் ரெண்டாவது மூணாவது லைன்ல சொல்றாங்க. கம்மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இதயம் பின்னர் பிரகிருதி அஷ்டதா. ஓகேவா. இந்த 8 சேர்ந்தது என்னுடைய ஜட சக்திகள்னு சொல்றாரு. ஸோ கடவுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. ஒன்று வந்து உயர்ந்த சக்தி, சுப்பீரியர் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். இன்னொன்று வந்து தாழ்ந்த சக்தி, கீழ்நிலை சக்தின்னு சொல்கிறோம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜ அன் மார்ஜினல் எனர்ஜி. ஓகேவா. மார்ஜினல் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாத்மக்களாகிய நம்ப. ஓகேவா. தாழ்ந்த சக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பிரகிருதி. ஓகேவா. இந்த உலகம் சிருஷ்டி பண்ணார் இல்லையா, இது எல்லாம் வந்து அவருடைய தாழ்ந்த சக்தி. ஓகே. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய லோகம் வந்து உயர்ந்த சக்தி. ஸோ 3 எனர்ஜி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அவரால் படைக்கப்பட்டது தான் நம்ம. ஓகேங்களா. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
கார்த்தி பிரபு படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। अबरेयम इदस इदस्तद् अबरेयम इसस इत्वन्याम प्रकृतिम वित्ति मे पराम जीवभूतात्मा माहो बाहो ये येदम कार्यदे जगत्। हरे कृष्ण माता जी। பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜடையேற்கினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, ரெண்டு விதமான சக்திகள் இருக்குன்னு அப்படின்றார். ஒன்று வந்து உயர்ந்த சக்தி, இன்னொன்று வந்து தாழ்ந்த சக்தி. இந்த தாழ்ந்த சக்தி தான் வந்து இந்த பூ உலகம், இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் எல்லாம், ஓகேங்களா, பறவைகள், மிருகங்கள், மனிதர்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல்கள் வந்து பஞ்சபூதங்கள் ஆனது. ஓகே. ம். படிங்க பிரபு. மாதாஜி. ஏதத் யோனினி பூதானி. ஹரே கிருஷ்ணா. एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि युगधारय अहं कृत्स्नन्य जगद प्रणव प्रदर्श्य तदा। படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கைக்கு சேர்ந்தவை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. என்ன சொல்றாரு, இந்த உலகத்துல எது இருக்குதோ அது எல்லாமே என்னால தான் படைக்கப்பட்டது. அதுக்கு வந்து நான் ஆதியும் அந்தமுமா நானே தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் நம்ம பிரம்ம சமிதையில என்ன சொல்றோம், அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா. அதாவது இந்த உலகங்கள் வந்து படைக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்ததுன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான் இருந்தாரு. அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறார் இல்லையா. சோ அத பிறகுதான் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, பிரம்மாவை சிருஷ்டிச்சாரு. அவருக்கு வேத ஞானங்களை கொடுத்தார். அவர் வந்து இரண்டாம் திரைப்பான படப்பாளியா இருந்தார். சோ ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா. ஸோ அவரை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து வேற எந்த ஒரு விஷயமும் தேவையே இல்லை, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அந்த பரிபூர்ணமான உண்மையான தத்துவத்தை வந்து அவரே நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதனால தான் பகவான் கிருஷ்ணரை என்ன சொல்றோம், சுப்ரீம் சொல்றோம். அதாவது அவரை அவருக்கு நிகரானவர் யாரும் இல்லை, அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து மணி மாலை போட்டிருப்போம் இல்லைங்களா. முத்து மாலை போட்டுக்கிட்ட நமக்கு என்ன தெரியுது, முத்துக்கள் தெரியுது. அது அதனை தாங்கி இருக்கக்கூடிய கயிறை வந்து நூலை வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா. நூலை வந்து தெரியாது. அப்படின்னா அங்க வந்து நூல் இல்லாம இருக்கான்னு அர்த்தமா? இல்ல, அது இருக்கு இல்லையா. அதுதான் சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் தாங்கி இருக்கிறது நான் தான். மத்த பரதனம் நான் யார், கிஞ்சித் அஸ்திய தனஞ்சயா. தனஞ்சயான்னு இங்க யாரை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை குறிக்குது. ஏன் தனஞ்சயான்னு ஒரு பெயர் வந்துச்சுன்னா, செல்வத்தை வென்றவன் அவர், அதனால தனஞ்சயான்னு சொல்லிட்டு பெயர் வந்துச்சு. மயி சர்வமிதம் புரோத்தம் சூத்ரே மணி கணவா இவ. ஸோ எல்லாமே அவரை தான் சார்ந்து இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அவர் தான் வந்து எல்லா சக்திக்கும் வந்து பிறப்பிடமா இருக்கிறாரு. அவர் சக்திமான் இல்லையா. எல்லா படைப்புகளும் அவர் தான் படைச்சிருக்காரு. ஓகே. அவரை அவரை தான் எல்லாமே சார்ந்து இருக்கு. அவர் தான் படைச்சாரு, பட் எல்லாமே அவரை தான் சார்ந்து இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அவருடைய சக்தி எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. அதை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்றதுக்கு, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, எப்படிப்பா என்னால் டெய்லி லைஃப்ல அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுமா, தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும். பிரபுபாதர் கிட்ட வந்து எப்பவுமே ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு, கடவுள் எங்க இருக்காரு, எனக்கு காமி காமி காமின்னு கேட்பாரு. கடவுளை வந்து வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கடவுளை வந்து நம்ம காதால பார்க்க ஆரம்பிக்கணுமா. கேட்டல் வந்து நம்ம நவவீத பக்தியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கடவுளை வந்து காதால கேட்க வேதங்களை கேட்டுட்டு காதால ஃபர்ஸ்ட் கடவுளை பார்க்க முடியுமா, அப்புறமா வந்து மனக்கண்களால பார்க்கணும். அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து நம்மளுடைய புலன்களால பார்க்க முடியும். நம்ம புலன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைபாடு உள்ளது. ஓகேங்களா. கடவுள் வந்து அங்க இருக்கிறான்னா கூட நமக்களால தெரிஞ்சுக்க முடியல. நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடானது. அப்புறம் அது பௌதிகமானது. அவரை பார்க்கணும்னா திவ்யமான கண்கள் வேணும், தெய்வீக கண்கள் வேணும் இல்லையா. ஸோ சரின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா கிட்ட வந்து கேட்குறார், பாப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறார்.
ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சந்திரனை காமிக்கிறார், அதுதான்ப்பா கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா சூரியன் சந்திரனை நம்ம விஸ்வரூபத்தில் என்னவா பார்க்குறோம்? அவருடைய கண்களா வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா? குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரங்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியும் ஓமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர்களின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. ரசோகம் அப்சு கௌந்தேய பிரா ரசோகம் அப்சு கவுண்டே என்ன என்ன சொல்றேன்னா, நீரின் சுவையா நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு. நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது நீருக்கு வந்து நிறம் இல்லை, ஸ்மெல் இல்லை, அதுக்கு அடுத்தது வந்து சுவை இல்லைன்னு படிக்கிறோம். நீரில் வந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா சுவை இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்போ தெரிய முடியும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கடலில் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கடலில் வந்து கொஞ்ச நேரம் குளிக்கும் போது வாயில் தெரியாமல் தண்ணி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம்? உப்பு கறிக்கும் மாதாஜி. ஆ, உப்பு கறிக்கும் இல்லைங்க மாதாஜி. உப்பு கரிக்குது இல்லையா? அப்ப அந்த தண்ணி குடிக்கும். அதே நம்ம வீட்ல வந்து நம்ம தண்ணி குடிச்சா எப்படி இருக்கு? அதுக்கு ஒரு சுவை இருக்குன்றத நம்ம தெரியுது இல்லையா? அதுதான் வந்து ரசோகம் அப்சு கௌந்தேய, நீரின் சுவையாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் சசி சூரியயோ, அதாவது சந்திரன், சசின்னா சந்திரன், சூரியனாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. வேத மந்திரங்களில் நான் வந்து என்னவா இருக்கேன்? பிரணவ வேதமா இருக்கிறேன். ஓம் என்ற ஓ சப்தமாவும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? பிரணவ சர்வே வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் நுர்ஷுஹூன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, மனிதர்களின் திறமையாகவும் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ மனிதர்களுடைய திறமையா இருக்கும்போது நம்ம யாராவது ரொம்ப திறமைசாலியா இருந்தால் அவங்கள பார்த்து நம்ம பொறாமப்படக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஆகாயத்தில் சப்தமா நான் இருக்கிறேன், பிரணவ ஒலியில வந்து நான் ஓங்காரமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்பன்னா என்ன? இந்த ஓம்காரம்ன்ற சப்தம் நம்ம மகா மந்திரத்துல இல்ல இல்லையா? எல்லா வேத மந்திரங்கள் சொல்லும்போது ஓம் சொல்லி தானே ஆரம்பிப்போம். ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. எங்க இருக்குது ஓம் அப்போ? கிருஷ்ணாரிட்ட இருக்கு மாதாஜி. ஆ, பிரணவ கிருஷ்ணாரிட்ட இருக்கு மந்திரம். மாதாஜி. கிருஷ்ணரே நம்ம சொல்ற மகா மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு ம். சொல்றது இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமா இருக்கிறாரு இல்லையா? அந்த அவருடைய பேர் வேற இல்லை, அவர் வேற இல்லை. அந்த ஓமாவும் அவர் அந்த ரூபத்திலே இருக்காது. ஓகேங்களா? நம்ம தனியா ஓம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதுதான் சொல்றார். நீரில் நான் சுவையாக இருக்கிறேன், ஒளியில் சந்திரன் சூரியனமாக இருக்கிறேன், ஓம் என்ற வேத மந்திரங்களாகவும் நான் இருக்கிறேன், ஒளியில் ஆகாயத்துல வந்து சப்தமாகவும் இருக்கிறேன், மனிதர்களின் திறமையும் நானா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது மட்டுமா, பூமியினுடைய மனமும், பூமிக்கு மனம் இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு. எப்போ தெரியுது அது? இந்த மண்ணோட வாசனை வருது. ஆ, மழை வரும்போது மண் வாசனை ஃபீல் பண்றோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம நிறைய நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா மழை வர்றது கூட தெரியாம உட்காந்துட்டு இருப்போம் வீட்டுக்குள்ள. ஸ்மெல் வர்றது வந்து சில நேரத்துல வச்சு கண்டுபிடிப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அவ வந்து மனமாவும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. தீயில் வெப்பமாவும் நான் இருக்கிறேன், உயிரினங்களின் வாழ்க்கையாகவும் நான் இருக்கிறேன், அனைத்து சந்நியாசிகளின் தவமாகவும், அனைத்து இருப்புகளுக்கு அசல் விதையாகவும், புத்திசாலிகளின் நுண்ணறிவாகவும், சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு வலிமையாகவும், வலுவான ஆர்வம் இல்லாததுக்கு வலிமையாகவும், மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது எல்லாமும் நானா தான் இருக்கிறேன்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஈவன் செக்ஷுவல் லைஃப் கூட அவராக தான் இருக்காருன்னு சொல்றாரு. மன்மதன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதில் கூட அவர் தான் இருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ये सैव सात्विका भावा राजास्तामशास्त्रये मत्त ये वेदितान् वित्ति नत्वहं देषु देमयि दिव्यगुणमयर्पावयर् येभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम् एव परम् अव्ययम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ சைவ சாத்விகா பாவோ ராஜசா தாமஸ்ச சேய, மூன்று குணங்களை பற்றி சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா சாத்விகா அதாவது சத்வம், ரெண்டாவது லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்த சொல்றார். ராஜஸ் தமஸ், ரஜோகுணமும் தமோ குணத்தை பத்தி சொல்றார். இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. மத்த ஏவேதி தான் வித்தி நத்வகம் தேஷு தே மயி, ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன்.
ஓகேவா? ஸோ இதில் நானாக இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஜட உருளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய மூன்று குணங்களால நான் தாக்கப்படுவதில்லை. நானே ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்குணா, எந்த குணத்தாலும் தாக்கப்படாதவர்கள். பட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துங்க மூன்று குணங்களால தாக்கப்படுவோம். ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கிறோமோ அவன் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாயை மூன்று குணங்கள் வந்து தாக்கப்படாது. மாயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆயிடும். அதுதான் சொல்றாரு பாருங்க. நானே ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள்ள அடக்கம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் சொல்ற பேச்சு அந்த மாயாதேவி வந்து கேட்கும். இல்ல, மாயாதேவி அவரால் தானே படைக்கப்பட்டது. அதனால அது என்கிட்ட அடக்கமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்று என்னை முழு உலகம் அறியாது. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? வாழ்க்கையில வந்து இப்படிதான் சுழண்டுட்டு இருக்கோம். வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிச்சுட்டு வரோம், வீட்டுக்கு வரோம், சமைக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், தூங்குறோம், கொஞ்ச நேரம் பேசுறோம். இப்படிதான். இதுக்கு பிறகு வாழ்க்கை ஒண்ணுமே இல்லைன்றத நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுதான் பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு பக்தின்னு ஒன்று இருக்கு. அதை நம்ம பண்ணணும். நம்ம ஆத்மான்றதை நம்ம இந்த பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு வந்த பிறகுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மூன்று குணங்கள்ல வந்து மயங்கி இருக்கக்கூடாது. இதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். நம்ம கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். எல்லாருக்குமே மூன்று கலவைகள் இருக்கும். அதில் ஒரு குணம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேலோங்கி இருக்கும். அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு சத்துவ குணக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சரில் கீழே இருக்கிற பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கிட்ட வந்து தாழ்ந்த குணங்கள் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எங்கே போகிறோம்னா நரகத்தை நோக்கி போகிறோம். ஓகேங்களா? பொறாமை, அறியாமை, அகங்காரம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பக்தி, கடவுளுக்கு தொண்டு செய்யணுன்ற ஞானம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க பக்தர்கள் பாருங்க மேல் நோக்கி போறாங்க, கிருஷ்ணரை நோக்கி போறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வகு பிளான் பண்ணி வாழணும். ஓகேங்களா? மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று குணங்கள். மூன்று நிறத்துல பெண்கள் இருக்காங்க பாருங்க. அவங்க வந்து எப்படி வந்து பொம்மலாட்டம் பண்றாங்களோ அது மாதிரி இந்த மனுஷனை வந்து கயிறு மூலமா ஆட்டு வைக்கிறாங்க. ஓகே, மாயையால ஆட்டப்பட்டிருக்கோம். நம்ம ஏன் இந்த மாயைக்கால உட்பட்டிருக்கோம்னா நம்ம கடவுளுக்கும் நமக்கு இருக்க உருவை வந்து மறந்துட்டோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து இப்படி கஷ்டப்படுறோம். இல்லைன்னா கஷ்டப்பட மாட்டோம். இல்லையா? பக்தி பண்ணி முன்னேறுவோம். இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் நான் தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கரி எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். ஸோ இந்த மூன்று குணங்கள் இருக்கு. இந்த மூன்று குணங்கள்ல வந்து யாரால தாக்கி போக முடியும்? பார்த்தீங்கன்னா, யாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைந்தாங்களோ அவங்களால வந்து ஈஸியா கிராஸ் பண்ண முடியும். நம்மளா வந்து முயற்சி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கஷ்டம். அதுதான் சொல்றாரு. தெய்வீ ஏஷ குணமயி மம மாயா துரத்திய மாம் ஏவ ஏ பிரபத்தியந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. ஸோ நம்ம யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? இந்த பெருங்கடலை வந்து இவங்க நீந்தி இந்த ஸ்விம்மர், அதாவது நீச்சல் அடிப்பவர் வந்து வென்று இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது நியூஸ்ல கேட்டிருக்குமா? யாராவது முயற்சி பண்ணியிருக்காங்களா? பதில் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி விஷயம் நடந்திருக்கா? இல்ல மேடம். இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்திய பெருங்கடல், பே ஆஃப் பெங்கால், எல்லா ஓஷன்ஸ் இருக்கு. யாராவது கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? இந்த பௌதீக முடியல. உலகத்துல வந்து கிராஸ் பண்றதே கஷ்டம் இல்லையா? சம்சாரம்ன்ற சாகரத்தை, பெருங்கடல் நம்ம வந்து நம்மளா வந்து இண்டிவிஜுவலா ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனா எடுத்து கிராஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கஷ்டம். அதே கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில நம்ம தஞ்சம் எடுத்துட்ட நம்மளால கிராஸ் பண்ண முடியும், ஈஸியா கிராஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு அவரே கேரண்டி சொல்றார். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு கஷ்டம்தான், வெல்வதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். எப்படிப்பான் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுடைய தாமரை திருவடி இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னங்கள் இருக்கு. நம்மளுடைய கை கால்ல என்ன இருக்கு? ரேகைகள் இருக்கு இல்லையா? கடவுளுடைய பாதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னம் வந்து கன்றுக்குட்டியோடைய ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கும். அதாவது கால் தடம் இருக்கும். அந்த கால் தடத்துல வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்கும் சொல்லுங்க? நிறைய பிடிக்குமா, கொஞ்சமா பிடிக்குமா?
கொஞ்சமா தான் பிடிக்கும். கொஞ்சம். கடல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டன்ஸ் அண்ட் லிட்டர் டன்னு கணக்கில் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதை வந்து காலி பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் நம்மளால வந்து காலி பண்ண முடியாது இல்லையா? அதே மாட்டுடைய கால் சுவட்டுடைய அதில் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபியூ எம்எல்ஸ் தான் தண்ணி இருக்கும். அது மாதிரி அந்த சம்சார சாகரத்தை அவர் என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு சின்னதா மாத்தி கொடுக்குறாரு. அப்புறம் கிராஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு. அதனால தான் நம்ம யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுக்கிறோம்? கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுக்கணுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து அவரை வந்து ஏத்துப்பாங்க, 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்தி பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण नरमां दुःखिनो मूढा प्रबध्यन्ते नराधमा मायया बभृतज्ञान आश्रम भावम् आश्रित हरे कृष्ण मद ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? நமாம் துஷ்கிருணத்தோ மூடா. ஸோ அறிவற்ற மூடர்கள். ஓகேவா? அஹ், நரதாமா பிரபத்தியந்தே நரதாமா மனிதர்களில் கடைநிலையோர். மாயையா மாயையால வந்து கவரப்பட்டிருக்கிறவர்கள். ஆ ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதக. ஓகேவா? மாயையா பிரகிருத ஞானா. ஸோ அவங்களும் அசுரர்களும் இந்த 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து சரணடைய மாட்டார்கள். ஓகேவா? யார் யாரு? மூடர்கள், மனிதரில் கடைநிலை உள்ளவர்கள், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அசுரர்கள் அதாவது நாத்திகவாதிகள். இவங்க யாருமே என்கிட்ட வந்து சரணடைய மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து மனித பிறவி எடுத்து வந்தாலும் இவன் என்னடா ஏதோ ஒரு நாடக மேடையில இருந்து ஓடி வந்துட்டான் போல இருக்கான் வேஷம் போட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்கல் நையாண்டி தான் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? முட்டாள்களுக்கு புரியாது, அறிவே இருக்காது. ஓகேவா? ஆஹ் அப்புறம் வந்து எங்க இருந்து இவங்க வந்து கடவுளை வழிபட போறாங்க? அவங்க தான் ஏளனம் பண்ணுவாங்க. அதுதான் நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம். யார் வந்து அவரை வணங்குவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் தான் அவரை வந்து வணங்குவாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ऐसे இன்னொரு அடுத்த ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை படிங்க. बहुनां ஆ देशां विज्ञानि ஆ படிங்க படிங்க. हरे कृष्ण देशां विज्ञानि नित्ययुक्त एकं भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि विज्ञानिनो अध्यर्थम् अहं च समप्रिय हरे कृष्ण ஹரே माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இங்க என்ன சொல்றாரு? முழு ஞானம் கடவுளை பத்தி யார் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவர் மேல வந்து பக்தி செய்றாங்களோ அவர் தான் வந்து எனக்கு பிடிச்சவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण सर्वविधा सदुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्दो यज्ञासूरर्धादि यज्ञानि स भरतर्षभ हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. இங்க அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? சதுர்வித. சதுர்னா நமக்கு தெரியும் 4. வித பஜந்தேமா ஜனா சுக்ருத்தினோ. யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்ருத்தினோன்னு நன்மைகள் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். யாருக்கு? 4 விதமான ஜனங்களுக்கு. யார் யார் பாத்தீங்கன்னா அர்த்தோ கேள்விகள் உடையோர், ஜிக்னாசூர் அர்த்தார்த்தி ஞானி. இந்த 4 விதமான மனிதர்கள். ஓகே. அதாவது எனக்கு துயருற்றோர் அர்த்தோ, அப்புறம் ஜிக்னாசுர் செல்வத்தை வேண்டுவோர், அர்த்தார்த்தி கேள்வியுடையோர், ஞானிகள் பூரணத்தை வந்து பரிபூரண உண்மை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தேடுவாங்க இல்லையா? அவங்க 4 பேர் வந்து என்ன ஆவாங்கன்னா என்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைப்பாங்க. அவங்க தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அ- அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து என்ன சேர மாட்டாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதை ஒரு முறை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 10 பிக்சர்ல இப்போ ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. 4 பேரை பார்க்கலாம். மூடர்கள். மூடர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாயா பேயா கழுதையா வந்து உழைப்பாங்க.
ஓகேவா? எதுக்கு உழைக்கிறோம், ஒன்றை பண்ணுறோன்னு தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாங்க. அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டியூட்டி பண்ணுறது இல்லாமல் ஓட்டி எல்லாம் செஞ்சு நிறைய சம்பாத்தி வைப்பாங்க. ரிட்டையர்மெண்ட் சமயத்தில் போயிட்டு அனுபவிக்கலான்னு பண்ணுவாங்க. அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும், அந்த உடம்ப கூட கேர் பண்ணாமல் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஆயுசு முடிஞ்சிடும். ஸோ கழுதை எப்படி பொதி சுமந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்குதோ அது மாதிரி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புல் கட்டுக்கோசம் அப்போ வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா அதுக்கு வந்து சுகம் வந்து வராது இல்லையா? அது மாதிரி தான் இந்த மனிதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறான். வேதங்களில் வந்து நீ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரைக்கல. ஓகேவா? மிதமா வேலை செஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், மித்த கிருஷ்ண இருக்கிற உணர்வோட டைமை வந்து இருக்கணும். பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்தணும். அப்பதான் வந்து நம்ம இந்த உடல் இடத்தோடைய நோக்கத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லைன்ல என்ன படிச்சோம், துஷ்கிருணித்தோ மூடா பிரபத்தியந்தே நரதாமா. நரதாமான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யார் நரதாமா? ஓகே. ஸோ மனிதர்களின் பார்த்தீங்கன்னா இனத்தில் மனிதர்கள் தாழ்ந்தவரை தான் வந்து நரதாமான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு முறை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த உலகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வரும்போது ஜகாய் மதாய்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மனிதர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பால வந்து பிராமணர்கள். பட் வேதங்கள்லாம் நல்லா படிச்சாங்க. அந்த வேதங்கள்ல வந்து என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அந்த செயல்களை கீர்த்தனமான செயல்களை வந்து செஞ்சாங்க. அவங்களுக்கு போயிட்டு நாம கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கடவுள் போறாங்க நித்யானந்தர். ஓகேவா? அவங்களே வந்து அவர் அடிக்கிறார். ஓகேவா? இதை கேள்விப்பட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இடத்துக்கு வரார். என்னோட பக்தனை நீ இப்படி பண்றன்னு சொல்லிட்டு அவர் கோவம் வந்து விஸ்வரூபத்தை சுதர்சன சக்கரத்தை ஆகாவனம் பண்றார். அப்போ நித்யானந்த பிரபு சொல்றார், வேண்டாம், நீங்க இந்த அவதாரத்துல வந்தது வந்து பக்தனா வந்திருக்கீங்க, கருணையின் வடிவமா வந்திருக்கீங்க, நீங்க இதை செய்யாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு கருணை இருந்து அவங்கள வந்து மன்னிச்சு விடுறாங்க. ஓகேங்களா? துஷ்கிருத்தினோன்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாத்திகர்கள். அவங்களுக்கு வந்து அறிவே இருக்காது. அவங்க எல்லாம் மாயைக்குள்ள இருக்கிறாங்க. ஓகே, கடவுளை பத்தி ஞானம் இருக்காது. ஆசிரும் பாவம், அதாவது பேய் குணம் கொண்டவர். ராவணன்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவனுக்கு தான் உதாரணம். அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் எல்லாமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன். இந்த உலகத்தை கூட வெல்ல விரும்புதான். அது முடியுமா? முடியாது. ஸோ இந்த 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. ஸோ எந்த 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை புரிஞ்சுப்பாங்க? அதாவது துயருற்றோர், சரி இந்த பிக்சர்ல அப்படியே பாருங்க. துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். இந்த 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. அவங்களுக்கு அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு உதாரணம் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இது என்ன தெரியுது இப்போ, இது என்ன லீலை தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரு? யாருக்கும் தெரியலையா? ஸோ இங்க வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன் கஜேந்திர மோட்சம். கஜேந்திர வந்து பார்த்தீங்கன்னா துயரத்தில் இருக்கார். பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி குரல் கொடுக்கிறார். பல வருஷங்களா வந்து சண்டை நடக்குது. யார் யாருக்கு? கஜேந்திரனுக்கும் அந்த முதலைக்கும். கஜேந்திரன் யாரு? இந்திரதியுமன் மகாராஜா. அதே வந்து அந்த முதலை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கந்தர்வன், ஹூ என்ற அரசன். இவங்க சாபத்தால இந்த நிலையில வந்தாங்க. ஸோ இந்த கஜேந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பக்தன், அகஸ்திய முனிவரால சபிக்கப்பட்டு இந்த யானையா வந்தார். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலை வந்து சிக்கிக்கிச்சு. ஒரு நாள் வந்து அந்த நதிக்கரை போயிட்டு விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு தன் இன பெண்களோட போயிட்டு அங்கே சேர்ந்து குளிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்துட்டு அப்படி விளையாடிட்டு இருக்கும்போது இந்த முதலை வந்து அவரை காலை பிடிச்சிச்சு. ஸோ யானைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துல பலம், முதலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில பலம். சண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா நடக்குது. கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால அவருக்கு வந்து ஞாபகம் வருது அந்த பிரார்த்தனை, போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச பிரார்த்தனைகள்லாம் ஞாபகம் வருது. கடவுளை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு வந்து காப்பாத்துறாரு. விஷ்ணுடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாகனத்துல வராரு. அதுவா ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது. நீ என்னடா இவ்வளோ ஸ்லோவா போற, என் பக்தன் அங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, சுதர்சன சக்கரத்தை அமுச்சு விடுறாரு. அது வந்து அந்த முதலையோட தலையை வந்து கட் பண்ணுது. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேருக்குமே வந்து மோட்சம் கிடைக்குது. இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துல இருந்து நம்ம என்ன கற் கத்துக்கணும்னு, பக்தரா இருக்கிறது வந்து கஜேந்திரன். பக்தன் கிட்ட ஒரு சங்கம் இருந்ததுனால, ஓகேவா, அதுக்கு அந்த முதலைக்கும் வந்து மோட்சம் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? ஸோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, பக்தர்களுடைய சங்கம் வேணும், தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் வேணும். 2வது பிக்சர்ல என்ன பார்க்குறோம்,
திரௌபதி வஸ்திரபானம் மாதாஜி. ஓகே சூப்பர். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டத்தில் இருக்காங்க இல்லையா? கஜேந்திரனும் கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க. திரௌபதி தாய் அந்த சபையில் எல்லார்கிட்டயும் வந்து உதவி கேட்டுட்டாங்க. கடைசியில் யாருமே உதவி செய்யலைன்னா தன்னோட ரெண்டு கைகளை தூக்கி கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த அரசவையில் இல்லை. ஆ இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணாரு? அவங்களுக்கு துணிகளை வந்து கொடுத்து காப்பாத்தினார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து பிக்சரில் என்ன பார்க்கணும்? சுகோஸ்வாமி ஜனனம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவும் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி வந்து 16 வருஷமா அம்மாவோட வயிற்றிலே இருக்காங்க. ஏன்னா நான் வெளியே வந்து என்னை வந்து மாயை தாக்கிடும், அதனால நான் வெளியே வரமாட்டேன், நான் வயிற்றுக்குள்ளேயே இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வேதவியாசருடைய மகன் தான் வந்து சுகர். அவங்க அம்மா வயிற்றிலே இருக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், டேய் அப்பா வாடா நீ, உன்னை வந்து மாயை தாக்காது, நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் நீ வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்க பேர் அந்த வேதவியாசரோட மனைவி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டிகா. ஓகே. ஸோ இது மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சாங்க. அதுக்கு அடுத்த பிக்சரில் என்ன பார்க்குறோம்? பரிஷித் மகாராஜா கீழே பெரிய உட்காந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. பரிஷித்து மேல இந்த ப்ளூ கலரா இருக்குது ஒரு சிம்மாசனத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து சுகதேவ் கோசாமி. ஓகேவா? பரிஷித் மகாராஜாக்கு ஒரு சாபம், அதாவது 7 நாள்ல தனக்கு வந்து மரணம் வரப்போகுதுன்னு அப்படின்னு அந்த சமிக்க ரிஷி மகனுடைய வந்து சாபம் கொடுக்குறார் இல்லையா? ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வாழ்க்கையிலேருந்து நிரந்தரமாக வெளியே வர முடியும் அந்த கேள்வியோடு யார்கிட்ட கங்கை கரையில் போய் உட்காந்துக்கிறாரு. கங்கை கரையில் உட்கார்ந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவருடைய மனோபாவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சுகதேவ கோசாமி அனுப்புறாரு. அவரும் வராரு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றார். அவர் மூலியமா நமக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம், நமக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? அந்த சபையில வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யார் வந்து உட்கார்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர்ல பாருங்க. வேதவியாசர் அவங்க அப்பா. ஓகேவா? வேதவியாசர் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினது. அவரே இந்த சபையில உட்கார்ந்துருக்காரு. அவரோட குருவான நாரத முனியும் உட்காராங்க. அது மாதிரி பல சிறந்த முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் வந்து அந்த உட்கார்ந்து கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்க. சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 வயசு, அங்கே வந்து பரிஷத்துக்கு வந்து 85 வயசு. அங்கே வந்து ஒரு வித்தியாசமே இல்லை. இவன் பெரியவன் நான் சின்னவன் அப்போ ஒன்றுமே இல்லை. அவங்க அப்பா குரு எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க இல்லையா? ஸோ சுகதேவர் கிட்ட இருந்து பரிஷித் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டாரு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக இலக்கிய காவியம். கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி சொல்றது. அது யார் ஒருத்தன் கேட்குறானோ அவனுக்கு வந்து மோட்சத்தை அடையிறாங்க, கடவுளுடைய நித்திய திருநாட்டுக்கு போகிறாங்கன்றதுலேருந்து நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜாக எடுத்துக்கணும். ஸோ நம்மளும் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா. துருவ மகாராஜா எதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு? அவங்க அப்பா மாதிரி அவங்க அப்பா இல்ல அவங்க தாத்தா மாதிரி ஆட்சி எனக்கு வேணும் ஆன்றதுக்கு சொத்துக்கோசம் பிரார்த்தனை பண்றார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன பார்க்குறோம் பிக்சர்ல? யாரை பார்க்குறோம்? ராமர் ராமர் ஹனுமான் ஹனுமான். மாதாஜி. ராமர் அனுமன். அதுக்கு 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 பின்னாடி லக்ஷ்மணன் மாதாஜி. வா அவரும் இருக்காரு. அப்புறம் வாலி சுக்ரீவா வாலி இருக்காரு இல்லையா? சுக்ரீவர். அவர் வந்து வாரிசு தன்னுடைய பிரிவு. ராஜ்யத்தை இழந்துட்டு தன்னுடைய மனைவியும் இழந்துட்டார். உதவிக்கோசம் யார்கிட்ட போறாங்க? ராமர் கிட்ட போறாங்க. ஸோ இந்த சொத்தையை அடையறதுக்கோசம் போறாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் இருந்தாலும் கடவுள்கிட்ட போகலாம், செல்வம் வேணும்னாலும் கடவுள்கிட்ட போகலாம் இல்லையா? என்னவா இருந்தாலும் நம்ம அவர்கிட்ட போகலாம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீன் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா நைமிஷாரண்ய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிஷிகள். ஓகேவா? ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகள் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க. அவங்களுடைய தலைமையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா சௌனகா ரிஷி அவர் வந்து தலைமை தாங்கி ஆம், சுத்த கோசாமி கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்குறாங்க. சுத்த கோசாமி கிட்ட கேள்விகள் கேட்டு இங்க பாகவதம் வந்து சம்பாஷணை நடக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ உண்மையை பரிபூரண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட கடவுள்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுக்கலாம். ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் யார்கிட்ட போகலாம்? கடவுள் கிட்ட மாதாஜி. எந்த கிருஷ்ணர் கடவுள்கிட்ட? கிட்ட. கிருஷ்ணர் கிட்ட. கிருஷ்ணர் மாதாஜி. கிருஷ்ண கடவுள். ஓகேவா? ஸோ இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது நம்ம பார்த்துட்டு வந்த ஸ்லைடு இல்லையா? அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க कामैस् மாதாஜி. ஆ कामैस्तैर्हृदज्ञाना प्रपद्ये अन्यदेवदाः दं दं नियमम् आस्ताय प्रकृत्य नियता स्वया.
यो यो यां धनुर्भक्तः श्रुत्यार्षितुम् इच्छति दस्य दस्यासलयां श्रद्धां दाम् एव विददां यगम्. வேணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறைகளை நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவங்க அவங்களுக்கு அறிவுக்கு ஏத்த மாதிரி வழிபடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பிய போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். இந்த சைடில் இருக்க பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரை வழிபடுறாங்கன்னா கீழேருந்து மேலே போகலாம். சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடுகாடுக்கு போயிட்டு பூதகணங்களை பேய் பிசாசுகளை வழிபடுவாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னோர்களை வந்து வழிபடுவாங்க. ஸோ இவங்க யாரை வழிபடுறாங்க அந்த நாட்டுக்கு போவாங்க, பித்ருலோகத்துக்கு போவாங்க. பித்ருக்களை வழிபடுறவங்க பூதலோக பேய் பிசாசுகள் வாழக்கூடிய லோகத்துக்கு அங்கே போவாங்க. அதே வந்து மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனுஷனையே மனுஷன் வந்து வழிபடுறான் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த பூ உலகத்துக்கு வருவாங்க. இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு இருந்தால் அவன் வந்து கடவுளாயிடுறான் இல்லையா? நிறைய பேர் நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது நடிகர்களுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு பெரிய கட் அவுட் வச்சு மாலைகள் போடுறது, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. அவங்களும் நம்மள மாதிரி மனுஷங்க தானே. அதை வந்து தெரிஞ்சிக்காம சில பேர் செய்கிறாங்க. அதுக்கும் இன்னும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பிரம்மன் சிவன் வழிபாடு பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்கள வழிபடணுன்ற ஒரு உந்துதலை கூட யாரு கொடுக்குறாங்க? அவர் மேல நம்பிக்கை கூட கிருஷ்ணன் யார் கொடுக்குறாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணன் கொடுக்குறாரு. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தையார்ச்சித்தும், ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கை, இச்சதி அதை நான் தான் கொடுக்குறேன். தஷ்ய தஷ்யாச்சலம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விதத்தாம் யகம், அதை எல்லாத்தையும் நான் தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்றார். ஸோ இதெல்லாம் விட சிறந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நமக்கு தெரியும் தேவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு தான். அதாவது கடவுளுடைய உடல்ல வந்து அவங்க கை பகுதியில் தான் அவங்க தேவர்கள் இருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அவர் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கார். ஓகேவா? நம்மளும் சரி தேவர்களும் வந்து கடவுளை சார்ந்து தான் இருக்காங்க. அப்போ யாரை வணங்குறது வந்து சிறந்தது? ஸ்ரீ பகவான் கிருஷ்ணர் மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிரபு இதை படிங்க. ரெண்டாவது. ஹரே 22 கிருஷ்ணா. 23. படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ்ய பாரதானாம் ஈகதே லபதே சத காமான் மயயவே விகிதான் இதான் அத்வந்து பலம் தேஷாம் தத்யல்ப மேதசாம் தேவான் தேவ யஜோயாந்தி மதபக்தியாந்தி மாம் அபி. ஹரே கிருஷ்ண மது. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சிக்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் நான் மட்டுமே அளிக்கிறேன். அது வந்து அவனுக்கு புரியுதில்ல. சாங்ஷன் அத்தாரிட்டி இவர் தான். ஏதாவது இந்திரனுக்கு சந்திரனுக்கு சூரியனுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு சக்தி கொடுத்து வச்சிருக்காரு. இந்தப்பா நீ இந்த லிமிட்டேஷனுக்குள்ள வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது சிம்பிளா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம கிளாஸ் டீச்சர் இருப்பாங்க, பிரின்சிபல் இருப்பாங்க. யாருக்கு வந்து ரொம்ப பவர் இருக்கும்? பிரின்சிபல் இல்லையா? பிரின்சிபல். கிளாஸ் டீச்சருக்கு ஒரு லிமிட்டாக தான் இருக்கும். அவங்க வந்து எப்படி அந்த அவங்க செக்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு உட்பட்டது. ஒரு பியாண்ட் ஒரு சுச்சுவேஷன் மேலே ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க யார்கிட்ட போகணும்? பிரின்சிபல் கிட்ட தான் போகணும். அவங்க மெயின் அத்தாரிட்டேட்டிவ் இல்லை. அது மாதிரி தேவர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தியை கொடுத்து கிருஷ்ணர் வச்சிருக்காரு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க அவ்வளோ அளவுக்கு தான் சாங்ஷன் பண்ண முடியும். எல்லாத்தையும் அவங்களால வந்து சாங்ஷன் பண்ண முடியாது. தேவர்களுடைய வசிக்கும் இடம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. நம்ம பூலோகம் எப்படி வந்து தற்காலிகமானதோ நம்ம வந்து எப்படி தற்காலிகமானவர்களோ இந்த தேவர்களும் தற்காலிகமானவர்கள். அவங்க கூட வசிக்கும் இடம் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரளயம் வரும்போது, மகா பிரளயம் வரும்போது எல்லாமே அழிக்கப்படும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து அவங்க இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிகமானதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க கொடுக்குற இது எல்லா விஷயமே வந்து நிரந்தரமானது அல்ல. ஸோ நிரந்தரமான லாபத்தை அடையணும்னா நம்ம பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் போகணும். அவர் தான் முழுமையானவர், பரிபூரணமானவர், நித்தியமானவர் இல்லையா? ஸோ ஈவன் இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்?
தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுமாகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றன. அதான் சொல்றார் பாருங்க. மத் பக்தா யாந்தி மாம் அபி. ஓகேவா? தேவான் தேவ யஜோ யாந்தி. தேவர்களை வழிபடுவர் தேவலோகத்துக்கு போறாங்க. என்னோட பக்தர்கள் என்கிட்ட வராங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அத்வந்து பலம் தேஷாம். ஓகே, அந்தந்த பலனை வந்து அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதை வந்து சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா, இங்கே ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்ஸு. இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கடலில் வந்து நாராயணன் லக்ஷ்மி தேவியை வந்து பார்க்குறோம், அனந்த சேஷன் மேலே இருக்கிறத இல்லையா? இங்கே இருக்கவங்க அந்த கடற்கரையில் இருக்கவங்களாம் யார் இருக்காங்க பாருங்க. பிரம்மா இருக்காரு, இந்திரன், சந்திரன், சிவன் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களே போயிட்டு யாரை வழிபடுறாங்க? நாராயணனை வந்து கிருஷ்ணருடைய வழிபடுறாங்க. அதாவது ஒரு முறை வந்து பூமி தேவி வந்து தனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா கிட்ட போய் கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரி உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கடலை நோக்கி போயிட்டு அவங்க தேவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதத்தில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். ஒன்று நேரடியாக அவர் வருவார், இல்லைன்னா சப்த ரூபத்து மூலமாக பிரம்மாவுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுவார். அப்போ வந்து சொல்றார், நீ போ, நான் அதிக விரைவில் வந்து பூமியில வந்து தோன்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பூமி தேவி பார்த்தீங்கன்னா அதர்மங்கள் அதிகமாகிறதுனால அவங்களுக்கு பாரம் ஆயிடுச்சு. மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமானதால பாரம் ஆகல, அதர்மங்கள் பாவங்கள் அதிகமானதால அவங்களுக்கு வந்து பாரம் ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து என்ன ஆறாங்க, கிருஷ்ணர் கிட்ட பிரம்மா கிட்ட போய் தஞ்சம் எடுக்கிறாங்க. பிரம்மா யார்கிட்ட போய் தஞ்சம் எடுத்தாங்க? கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் அப்ளிகேஷன் போடுறது, இது மாதிரி பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொல்லல. அவங்க தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, வழிகாட்டுறாங்க. ஸோ தேவர்களே தனக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னா யார்கிட்ட போறாங்க? கடவுள்கிட்ட தான் போறாங்க. ஸோ நம்ம யார்கிட்ட போகணுன்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. अव्यक्तं विव्यक्तिम् आबन्नं मन्यन्ते माम् अभुक्तय परं पावम् अजानन्दो ममव्यवम् अनुत्तमम्. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். ஸோ சிற்றறிவு கொண்டவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவ்வியக்தம் வெக்திம் ஆப்பன்னம் மன்யந்தே மாம் ஆபுத்தியேக. ஆபுத்தியேகன புத்தி இல்லாதவர்கள் இல்லையா? பரம்பாவம் அஜானந்தோ. ஸோ என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 3 நிலைகள் இருக்கு. யாராவது சொல்றீங்களா? ஆமா, பிரம்மம் பரமார்த்த நிலை பகவான். பிரம்மன். அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கடவுள் வந்து ரூபம் இல்லை, அவர் வந்து அருவமா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒளி ரூபத்துல வந்து வழிபடுவாங்க. அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பர்சனலிஸ்ட், அருவவாதிகள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். பிரம்ம ஜோதியை வந்து இரண்டரை கலக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரம்ம வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன். இன்னும் கொஞ்சம் அறிவு உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கை ரூபம் இருக்கு, அவர் சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் ஏந்தி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சில பேருங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஞானிகள் வந்து அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து பயிலுவாங்க, பரமாத்மாவை கலக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து 2வது நிலை பரமாத்மா. அதாவது இன்னும் அறிவில் உள்ளவங்க, இந்த முழுமையான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கை ரூபத்தில் இருக்காரு, அவர் சச்சிதானந்தமா இருக்காரு, தலையில மயில் பிடி வச்சுட்டு கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருக்காரு, அவர் தான் பகவான், பரமபுருஷ பகவான்றத தெரிஞ்சுட்டு அவரை வழிபடுவாங்க. அவரை வழிபடுறவங்க உன்னதமான லோகத்துக்கு வந்து போவாங்க. அதுதான் வந்து பெஸ்ட். மித்ததெல்லாம் அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான். அந்த அந்த பிரம்ம நிலையோ இல்லை பரமாத்மா நிலையோ அடைஞ்சாலும் முழுமை இல்லை. அவங்களும் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணி முழுமையான பகவானை அடையணும். அதுதான் பகவானை அடைஞ்சாதான் வந்து முழுமை. ஓகேங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्ण महोदय। नागं प्रकाश सर्वस्य योगमाया स्वामृत मूढयोमभिनाजान मूढयोम् अयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्धमानानि सजार्जुन भविष्याणि स भूतानि मां दुवेशन कश्चन। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன சொல்றாரு, சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். மூடோ அயம் நாபி ஜானாதி. மூடர்களுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா யோகமாயா சமாவிருதக. நான் எப்படி கவரப்பட்டிருக்கேன்? யோகமாயால கவரப்பட்டிருக்கேன். நாகம் பிரகாஷ சர்வசிய. நான் வந்து யோகமாயால திரை போட்டு கவரப்பட்டேன். அவங்க தான் வந்து திரை. இப்போ நம்ம வந்து கண்ணாடிக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டு நம்ம முகம் தெரியுமா? நம்ம பிம்பம் தெரியாது இல்லையா? அது மாதிரி கடவுளுக்கும் நமக்கும் வந்து என்ன திரை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யோகமாயா வந்து திரை போட்டிருக்காங்க. அதனால அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பெறப்பட்டவன். அதனால வந்து அச்சுதான் சொல்றோம். அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் வந்து அறிவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மூடர்கள் வந்து யாருமே இதை அறிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. ஓகேன்னு சொல்றாங்க. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்ற அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு. இந்த வேர்டு நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் இல்லையா? நிறைய வால் ஹேங்கிங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அவர் ஒருத்தர் தான் வந்து எல்லா காலத்தையும் தெரிஞ்சுப்பார். நம்ம ஒரு நம்மளை பத்தி இல்ல, இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுடைய மனசையும் அவருக்கு தெரியும். நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஜாதகமே அவருக்கு தெரியும் இல்லையா? நடந்த காலம், கடந்த காலம், இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எல்லாத்தையும் வந்து எதிர்காலம், இந்த மூணையும் அவருக்கு நல்லா விலாவரி அத்தா தெரியும். நம்மளை பத்தி, நமக்கு பத்தி நம்மளை பத்தியே தெரியாது. எங்கிறது வேற ஒருத்தங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறது? இல்ல கிருஷ்ணர் முழுமையான கடவுள்ன்றத வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம அறிவில் குறைந்தவர்கள். அதனால ஆன்மீக குரு கிட்ட போயிட்டு அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய பகவான் தான் பரிபூரணமானவர் இல்லையா? ஸோ அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க ராஜி, ஆமா. ஆமா மாதாஜி. ம். ஹரே அதுக்கு கிருஷ்ணா. யார் மூலயமா போனோம்? ஆன்மீக குரு. சிக்ஷாகுரு. ஹரிபோல். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. அவங்க வந்து நம்ம குரு ஷீட பரம்பரையில வந்திருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பிறகு அவங்க கிட்ட போயிட்டு தஞ்சம் எடுக்கணும். அவரை வந்து நம்ம குருவா ஏத்துக்கணும். ஓகேவா? முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, அவர்கள் தனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர் சொல்ல. ஸோ என்ன எப்போ எப்படி பக்தி கிடைக்குது? போன ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? அதனால வந்து பக்தின்றது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான மயக்கத்திலிருந்து வரணும். ஜனனாம் புண்ணிய கர்மானாம். ஓகே, புண்ணிய கர்மத்தின் விளைவால நமக்கு வந்து மனசுல பக்தி வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவ விலைகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ. ஓகேவா? தேத் வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவிரதகா. ஸோ நமக்கு வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது? ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. ஏ ஏஷாம் ஏஷாம் இத்வந்த கதம் பாப்பம். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் போகணும், அஜ்ஞானங்கள் போகணும். நமக்கு புண்ணியம் இருந்தா அப்புறம் வந்து என்ன ஆகணும்? இருமையிலிருந்து வெளியே வரணும். பூரணமாக விடுபட்டுள்ளோ அவர்களுடைய மனசுலதான் என்ன வரும்? பக்தின்றது வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் வந்து பிரகலாத மகாராஜா சொல்றார் இல்லையா? பக்தின்றது வந்து எப்போ வரணும்? சின்ன வயசுல கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா. அதுக்கு வயசே இல்லை இல்லையா? ஆ ஆரம்பத்திலே வந்துடணும் பக்தி இல்லையா? ஏன்? தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் சொல்லிட்டு சாதாரண வாழ்க்கையில பழமொழி இருக்கு இல்லையா? அதனால பக்தி அப்ப நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ண பண்ண அப்பதான் கடைசி காலத்துல வந்து அவரை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோன்றது தெரியும் இல்லையா? இல்லைன்னா கஷ்டம். ஆஹ் ஏன்னா குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றார், கபம் வாதம் பித்தம் என்னை வந்து அப்போ மரண சமயத்துல வந்து தாக்கும். நான் வந்து அப்போ வந்து உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்குமோ இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். ஓகேவா? ஸோ பக்தின்றது வந்து நான் அடுத்து நாளைக்கு சாப்டர்ல வரும். ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங். எப்படி நம்ம வந்து எல்லாரும் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் தெரியும், வாழும் கலையை தெரியும். இந்த உயிரை விடக்கூடிய கலை வந்து யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா? அதை வந்து நாளைக்கு சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகே, ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அட்லீஸ்ட் இப்போ வரையும் இல்லைனாலும் இப்பயாவது பண்ணணும் இல்லையா? பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லா வித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் இல்லையா? ஸோ பிரயாண காலே அபிச்சாமாம் இல்லையா? தேவி துர் யுக்த சேதசக. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணணும்? கடைசி காலத்தில் நிமிஷத்தில் அவரை நினைக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? என் வாயில வந்து ஞாபகம் வரணும் இல்லையா? நாம ஜபம் பண்ணி 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 எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் அந்த சமயத்தில் வந்து நமக்கு ஞாபகம் வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார்.
ஓகேவா? அதாவது நம்ம கீழே விழுந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன சொல்லுவோம்? ஐயோ அம்மா பேர் ஐயோ. சொல். ஆய் ஆ அப்பா அம்மா ஐயோன்னு சொல்லுவோம். எப்போ வந்து கிருஷ்ணான்னு சொல்றோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து முன்னேறி இருக்கோன்றது நமக்கே ஒரு டெஸ்ட் நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து நாமஸ்மரணம், அதுக்கு தான் பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு, குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகள் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறதுனால ஒரு 2 மாலை பண்ணலாம். படிப்படியா வந்து நம்ம முன்னேற்றிக்கணும் இல்லைங்களா? கிராஜுவலாக நம்ம எடுத்துக்கணும். நான் எடுத்த உடனே 16க்கும் போகக்கூடாது, அப்போ டப்புன்னு கீழே விழுந்துரும் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து மெல்ல மெல்லமாக நம்ம ரவுண்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஆ, நிலைச்சி நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ தான் நம்ம பக்தியில் வந்து முன்னேற்றம் அடைவோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இதுதான் இன்னைக்கு பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? இந்த ஞானத்தை, பரிபூரமான ஞானத்தை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாரு. ஆரோகண முறை, அவரோகண முறை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து 4 விதமான மனிதர்கள் கடவுள்கிட்ட சரணடைவாங்க. 4 பேர் வந்து சரணடைய மாட்டார்னு பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன தகுதி வேணுன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அவரை பார்க்கறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தேவையான ஞானம் வேண்டும் இல்லையா? 3 விதமான நிலைகளை புரிஞ்சுக்கிற மனிதர்களை பார்த்து பார்த்தோம். ஸோ நம்ம அல்டிமேட் திங் என்ன பண்ணணும்? பக்தி நாமஸ்மரணம் பண்ணணுன்றத இன்னைக்கோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் இல்லையா? ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய் ஜெய். ஜெய் நமாச்சாரிய விதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெய் ஜெய் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய் ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா की ஜெய் ஜெய் जय. ஜெய் महामंत्रा की ஜெய் ஜெய் जय. ஜெய். All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to ஹரே Guru and Gauranga. Hare Krishna. நாளைக்கு ஹரே பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.